untuk mabit di sini mengadakan acara. Mari kita bertawasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan Ratibul Haddad yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Muhammad Sabran Jamil. Falyatafaddal mashkura. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Wa ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا.
بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 كل معبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف أكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويبث المثوبات من يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لله رئيسنا الأستاذ العظيم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ووصول وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي ووصولهم وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة يكثر مثوبات من يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ورميهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا وصوفيتنا ما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجات بالجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رئيسنا صهيب الراتب قطب الإنشان وقوس الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبيد بن محمد الحداد وصوله وفروعهم أن الله يولي درجات بالجنة يكثر مثوبات من يضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة من أرواح كافة عباد الإنصار ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويتم سملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن المؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد من أسأرهم من جزر أمطارهم ويمضي كل سائل منا منكم سؤال على مرد الله ورسوله ويبتغوا علينا فضول العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وفي وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك
falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu hatta idza radita walhamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tahthar arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dika adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ayyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ain wa dibaqin min kulli dzar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khudh Allahumma hidna bit taqwa wal istiqamah amin wa wa'idna min mujibatin nadama fil halal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahir wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا يا لطيف لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطب بنا فيما نزل الطب بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعوهم بسبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah selesai acara zikir, acara Rabiul Haddad yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Muhammad Sopran Jamil dan Ustadz Abdul Ghafur. Saya pengen pantun dulu, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa dibilang cakep. Ya. Makan soto bareng istri, lauknya opak. Dibilang cakep doang kan? Belum selesai. Nginep di Lido, pengurus MUI tambah kompak. Udah tadi. Kayaknya efek jauh dari istri. Marilah kita dengarkan sambutan dari Shahibul Bait Bapak Haji Said. Waktu dan tempat kami persilakan. Taruh mungkin biar kita kenal juga. Shahibul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini luar biasa. Pertama, saya terima kasih kepada Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini saya selalu berada di Kopti. Kalau saya tidak ada, beliau itu tanya kemana Pak Haji Said itu. Itulah jadi kebetulan sekali kemarin beliau ada acara ini. Saya sangat berbahagia juga dalam kesempatan ini bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ini. Disinilah artinya menurut saya pribadi adalah suatu keseimbangan bahwa saya membuat ini bukan saya menikmati hanya untuk dunia saja, jadi juga ada kepentingan hal-hal seperti ini. Ini sangat luar biasa, saya menikmatinya dan merasakannya,
terutama silaturahmi inilah yang sangat bahagia buat saya. Terutama kepada Pak Ustadz juga saya terima kasih diperkenalkan. Mudah-mudahan dalam silaturahmi ini bisa berlanjut. Bisa berlanjut. Jadi dengan adanya tempat ini bisa kita menikmati bersama untuk keseimbangan, tidak semata-mata bahwa untuk bisnis kan itu tujuan saya, Pak. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya kemarin ini sama istri saya itu datang rapiin gitu, Pak, karena belum begini keadaannya. Jadi mohon maaf karena persiapannya beginilah adanya, Pak, kayak dapur. Tadi saya mau bawa spesial nggak bisa masuk di mobil, Pak. Jadi ibu mohon maaf, di dapur begitu adanya. Jadi masih banyak yang saya harus perbaiki, sama taman segala macam. Jadi kolam renangnya juga itu masih banyak sekali. Mohon maaf jika saya tinggal waktu pergi umroh, saya pikir balik udah selesai, ternyata belum selesai. Jadi ini semua mungkin ada hikmahnya untuk saya sabar menunggu sampai selesai gitu. Jadi saya merasakan sungguh bahagia sekali dalam kesempatan ini. Pertama silaturahminya, yang keduanya apabila ada kekurangan saya juga mohon maaf. Sama-sama. Jadi kalaupun nanti sudah lengkap, sudah sempurna, barangkali kita bisa kumpul lagi seperti itu. Amin. Siap. Maaf itu saya dan Pak Ustadz kemarin beliau datang sama saya di sini berdua. Pak, udah pas enggak ini? Udah nggak apa-apa ini ya, udah terserah Bapak tuh juga. Jadi itulah Pak, jadi ada kekurangannya. Saya mohon maaf tadi mengenai apa, buat nyalain apa kompor nggak ada, apa namanya, gas. Aduh mohon maaf tuh Bu, kemarin istri saya bilang ini gasnya harus beli besok kan, lupa saya. Tapi itu semua adalah ini saya sangat berbahagia Pak ya, silaturahmi ini sangat berbahagia. Inilah nikmatnya dengan adanya suatu menambah apa namanya kebersamaan dan Islam kita itu Islamiyah. Jadi jangan kita mencari uang saja kan hidup itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita cari. Ini luar biasa buat saya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ulang lagi Pak ya. Ada kekurangannya mohon maaf, tapi kekurangannya saya kembalikan ke Pak Ustadz. Kemarin saya bilang sama beliau, Pak ini cukup nggak kan? Udah belum pantas ini. Akhirnya kemarin sama istri saya bolak-balik ke Jakarta, dia rapi-rapiin apa adanya aja lah kan. Ya udah, soalnya Pak Ustadznya udah setuju, ya udah saya bilang. Jadi itulah ibu-ibu, mohon maaf ada kekurangannya, bapak-bapak kekurangannya. Jadi yang paling indah buat saya malam ini adalah silaturahminya gitu. Dan silaturahminya ini ada pencerahan, itulah yang bagus sekali. Itu barangkali saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut. Nah inilah yang Amin. cari bersama gitu Pak. Amin. Mungkin di tempat-tempat yang hening begini kita bisa saling mengisi Pak ya. Itulah barangkali kurang lebihnya Pak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dicakap saya belum punya linknya. Iya. Jangan banget. Saya nggak sengaja ini Pak bikinnya. Gak sengaja kayak gini ya. Baru istirahat aja. Ternyata di sini memang banyak yang sewa. Memang buat istirahat aja saya. Udahlah sekalian aja. Jadi minta doanya Pak Ustadz, mudah-mudahan saya rencana bunga lo di bawah itu mau bibitnya lagi gitu. Mudah-mudahan Allah permudah. Jadi harus berlanjut lagi di sini. Dan juga jangan lupa nanti kalau ada memang mengundang lagi kita insya Allah mustahil insya Allah ya.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jazakumullah kepada Bapak Haji Ali Said yang telah memberikan sambutan sebagai sahibul bait. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah, yang berlimpah. Kemudian juga rumah ini, villa ini jadikan berkah, dan kalau disewakan tambah banyak insyaallah yang bisa menyewa rumah ini, villa ini untuk beristirahat dan berliburan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita dengarkan arahan dari pimpinan kita, guru kita, Ustadz Kiai Haji Hasan Bisri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin 'alaiha bin nawajid. Wa qala aidan alaikum bil jamaah fa innal jama'ata rahmah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama selalu bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawat kepada nabinya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir, bisa sampai di villa ini. Di villa ini yang gampangnya villa putih karena belum ada namanya. Villa ini dimiliki oleh Villa biru Inggris lah. Villa ini dimiliki oleh Bapak Haji Muhammad Said Ibrahim. Beliau aslinya dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Kami bersyukur atas nama Ketua MUI Kecamatan Cipayung. Kenapa kok kami mengambil malam ini kita hadir di sini? Karena beberapa saat ke depan kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Otomatis pasti kesibukan masing-masing para asatidz akan jumpai. Nah, makanya alhamdulillah atas qadar dan qadarnya Allah SWT kita bisa sampai sini. Walaupun mungkin ada yang nasar sedikit ya. Dari perjuangan. Tapi alhamdulillah kita pun tadi juga agak nyasar. Tadi saya kira pertama ada villa putih hampir sama dengan ini, cuma bukan itu kan, akhirnya mundur lagi. Ternyata ada ya perjuangan, tapi semua itu dengan adanya perjuangan insya Allah kenikmatan kita akan dapat. Namanya apa, fa'inna ma'al usri yusra. Saya jangan lupa ba'da usrin yusra. Itu sudah sunnatullah, itu pasti kita akan lalui. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, para asatidz, bukan sekedar kita rihlah, tapi sangat penting sekali kita jangan sampai kelak nanti saya atas nama ketua juga antum semua kullukum ra'in akan ditanyakan apa 2024 ini jangan dianggap remeh. Fitnah demi fitnah sekarang sudah jelas ya. Kenapa? Karena sebagian mereka sudah nggak ada yang alim-alim lagi, tabu atau sudah nggak ada. Apa? Ada udah notabene seorang tokoh dan mempunyai pesantren sahabat saya komunis. Itu kan sudah orang kalau komunis kira-kira gimana? Percaya sama Tuhan kan? Sama Allah kan?
Nggak mungkin, karena memang komunis itu sudah nggak percaya sama Allah. Tapi kok kenapa labelnya pesantren? Nah, itu harus kita yang pertama. Nah itu sekarang saja subhanallah, ustadz, kiai yang jalannya lurus dibentur-benturin. Jangan dianggap remeh loh itu. Itu sudah mengandung kebencian terhadap hak. Padahal kita pelajari dalam surat Bani Israel di sana wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Pak Anies ialah orang yang kurang sabar apa? Beliau memperjuangkan Jakarta dengan maksimal. Gitu. Enggak apa-apa. Nah, kita harus benar-benar supaya kita perjuangkan walaupun tidak bisa banyak, tapi minimal wilayah Cipayung bapak-bapaknya, ibu-ibunya supaya jaga. Ini pesan saya supaya kalau nanti saya tidak ditanya lagi gimana kamu mengurus organisasi, sejauh mana kamu mengajak dalam kebenaran. Jangan dilihat, makanya coba sebagian ormas sudah jelas-jelas mengatakan ini bukan perang Badar, bukan ini hanya pergantian 5 tahun. Iya benar pergantian 5 tahun, tapi bukan perang Badar, memang benar hanya dilakukan oleh beliau Nabi. Tapi kita apa? Perang akidah, perang tentang li'i'la'i kalimatilah, jangan dianggap remeh. Kadang-kadang kita kumpul begini itu sebagian kita pendakwah hampir mayoritas, tapi untuk menganalisa daripada ayat-ayat itu masih nihil kalau saya lihat. Perjuangan seolah-olah padahal Kristus sudah jelas di dalam hadis, dalam Al-Quran. Apabila kepentingan Allah sudah datang, maka yang lain harus diperjuangkan atau diperjuangkan. Itu baru orang yang dakwah atau khotib di itu. Jangan dikira jangan nggak ada manfaatnya. Makanya kita alhamdulillah dengan izin Allah, Pak Haji Said memberikan fasilitas kepada kita supaya kita itu mempunyai sesuatu hal yang sangat fundamental terhadap kebenaran. Makanya subhanallah banyak sampai sekarang saya itu di Kemenang dicoret merah. Ini ketua MUI yang paling balelo susah diatur Cipayung. Ya, Cipayung. Karena apa? Saya nggak mau ayah biar deh. Makanya termasuk KUA pada ciut kalau saya datang. Ya, sampai sekarang sebagian gitu. Bagaimana 2 tahun yang lalu waktu pandemi, semua ulama Cipayung yang diundang di kecamatan hampir mau yang waktu itu datang mau menyetujui tidak sholat id, tapi saya nggak bisa. Sholat id itu suatu hal yang sangat syiar agama, tidak bisa hanya sekedar kan bisa sholat sendiri ya wajib pun iya, tapi syiar itu lebih diutamakan. Kalau mati itu kalau mau mati nggak usah kena COVID juga nggak mati ya. Lebih baik kita berjuang mati daripada hanya sakit mati. Makanya jangan dilihat antum semua bapak ibu datang ke sini nggak ada nilai ibadahnya. Pertama silaturahim, bisa ketemu Pak Haji Said. Orang yang silaturahim udah pasti kita sering apa? Bazidul umri, tambah umur dan tambah rezeki. Apalagi besok saya kasih bonus. Langsung nanya. Ini Bu. Bonusnya apa? Insya Allah besok kita jalan-jalan ke MCTV. Di situ nanti kita nikmati apa yang ada. MSC Hotel Itu. Belum pernah kan? Belum. Coba kalau nggak ngikut, bisa ngikut nggak? Bisa. Bisa. Ke Anyer. Makanya MUI Cipayung kalau bicara pun duit jangan tanya. Saya tuh acara di hotel di mana saja nggak mikirin duit. Walaupun kita butuh duit, yang penting bisa.
Habisin. Itu. Yang saya ingat, kita itu hidup minta boleh asal 3 hal. Itu dalam hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pertama ialah apabila kita diserahin suatu amanah kemaslahatan agama, lalu di situ antum butuh, boleh minta, tapi bukan untuk pribadi, untuk umat, untuk para guru. Itu yang pertama. Atau dia di rumahnya ada anak yatim, duafa yang perlu diberi, itu boleh minta. Dan yang ketiga ialah apabila kita sudah mentok, kerja sudah nggak ada, mau apa sudah nggak ada, hanya satu-satunya jalan minta kepada orang. Itu pun tidak boleh untuk dijadiin antar minta lagi, sekali itu aja, itu tidak boleh lah. Maka dari itu kita hari ini kita minta tolong sama Haji Said, beliau memberikan fasilitas, ya kita gunakan, dan insya Allah dengan keberkahannya, yakinlah kita dengan baca Rotibul Hajat, walaupun kemarin saya sudah baca, ini lebih banyak, insya Allah rahmat Allah akan turun di tempat ini. Amin. Hajat Haji Said, insya Allah beberapa saat lagi setelah ini selesai akan bangun bungalow, dan nanti kalau sudah ada bungalow nanti satu kesini lagi. Jadi berencana di bawah, di samping ini yang pertama 8 atau 15 padi yang dibikin. Ya sekitar 15. 15 atau satu bungalow bisa untuk berapa orang rencana itu? Rencana 7 orang kan 4 kali 6. 4 kali. Tapi terasnya 2,5. Ya, ada Kamar teras. mandi 1,5, dapur, kamar mandi sama dapur lengkap lah di satu bungalow. Satu bungalow. Itu suatu anugerah, ya kan? Coba yang lain bisa, bukan apa-apa, karena kalau kami sebagai ketua itu yang cari persaudaraan, silaturahim, kita ta'awanu alal Birri. baru di situ akan ada natijah. Apa itu natijah? Buah. Lah buah ini yang bukan untuk pribadi tapi untuk kebersamaan, baru nikmat. Tapi kalau buah hanya untuk sendiri, apa artinya? Makanya dia silahkan siapa saja apabila ada panggilan dakwah, panggilan suatu li'ila'i kalimatillah, walaupun itu kepentingan pribadi, jangan diutamakan pribadi, kepentingan umat lebih utama. Kalau bicara sibuk, saya kira semua sibuk, tapi tergantung komitmen terhadap diri kita, terhadap organisasi, terhadap kebersamaan, bisa megang. Kalau bisa megang, insya Allah kita akan jadi ringan. Tapi tatkala kita hanya bicara, saya ada cara besok ini, yang nggak akan selesai, nggak akan habis. Karena apa? Selaginya kita hidup pasti ada apa? Kesibukan. Enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, saya semuanya, saya yakin punya acara. Tapi tatkala kita gunakan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan balas lebih banyak apa yang kita keluarkan. Amin. Ya, gitu. Makanya malam ini, subhanallah, kalau bicara hitung-hitungan materi, bukankah kita paham? Bukankah kita apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apakah hanya sekedar hafal ayat? Silakan hafal ayat, tapi untuk merentetkan satu persatu ayat yang Allah turunkan itu kira-kira bisa mengimplementasi atau hanya sekedar hafal? Makanya kita malu. Makanya kita makan di sini jangan dilihat nggak ada apa-apanya. Siapa orangnya yang banyak makan bareng-bareng itu yubarik ila alaih, diberkahi oleh Allah. Tempatnya, orang-orangnya, dan apa yang
berikan untuk kemaslahatan. Jangan dikira orang yang menjamu. Makanya Abu Dhuyuf, bapaknya tamu, itu kan pertama siapa? Nabi Ibrahim, yang kedua Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berhenti, siapa saja yang datang minta, nggak pernah, nggak, selalu ngasih. Makanya kita saling saling memberi, saling sesuai dengan kemampuan, kita nikmati bareng. Inilah yang kami harapkan. Makanya para teman-teman itu, Cipayung kok setiap bulan ada acara, duitnya dari mana gitu. Ya? Mungkin diantara, makanya saya nggak mau komen-komen ini karena apa? Mungkin kan kita ini sebagian ada di grup sana, di grup kan gitu, di grup sana, kira-kira begitu nggak tahu mau mereka mau komen apa, yang penting saya sebagai ketua hanya untuk kemaslahatan bersama. Saya nggak mau ngikut komen, mau komennya jelek maupun enggak, no problem bagi saya. Karena apa? Kalau diurutin kita baik itu belum tentu menurut mereka baik. Bisa juga jadi momok yang menakutkan. Gitu. Maka dari itu, marilah kita kebersamaan untuk kemaslahatan. Makanya sesuai dengan tema hari ini, reklamasi. reklamasi sih. Tadabbur dan tafakkur alam. Tadabbur dan tafakkur alam untuk menguatkan semangat dakwah kebersamaan. Tadabbur dan Tafakkur alam untuk menguatkan semangat dakwah dan kebersamaan. Itu buat anu enggak? Iya. Nah, ini suatu tadabbur dan tafakkur. Foto. Ya. Nah, ini besok juga bisa nanti sedikit akan disampaikan oleh Ustaz Wali yang sudah komunikasi ke Lido itu. Kenapa kok? Karena sudah di sini. Ke Lido kira-kira berapa kilo Pak Haji? Dari sini ke Lido berapa? Sini udah dekat. Keluar Cimahi nanti langsung kiri udah. Ini lewat jalan biasa atau jalan biasa, nanti ketemunya juga dekat ke Cimahi Pak. Nggak terlalu jauh. Nggak perlu masuk tol gitu? Nggak perlu. Lurus aja, lurus udah nyampe dekat. Jalur Caringin. Iya Pak. Oh, mau foto yang punya rumah? Oh iya. Foto saya. Waduh bagus. Iya Pak. Ya. Oke. Ini keluar Pasar Ceringin udah lurus aja Pak. Lurus. Udah nyampe tuh. Udah dekat. Ya, ini guna apa? Mumpung di sini bukan katanya, tapi sudah kita melihat dan menikmatin, insya Allah supaya kita tidak penasaran dan itu oleh karenanya nanti teknis akan dilakukan atau dikonsultasikan atau pendekatan sama-sama Ustaz Wali yang sudah komunikasi. Nah, oleh karenanya alhamdulillah kita bersyukur. Nah, makanya saya teman-teman yang alasan ini alasan itu ya saya nggak mau komen karena apa, memang maunya nggak ngikut dipaksa-paksa juga nggak akan ngikut. Makanya saya gampang, yang sudah minta komitmen mau ikut alhamdulillah, enggak juga nggak maksa. Yang penting kita bikin acara lah, acara ini mudah-mudahan dapat ridho Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Jangan hitung-hitungan ini, tapi yang penting kita bisa, dan insya Allah kalau ada kekurangan yang nanti insya Allah saya sama Pak Haji Anang sebagai bendahara ya bagaimana mutar otak supaya acara itu lancar gitu. Karena apa, makanya saya nggak mau sedikit-sedikit ini. Cuma saya mohon kepada para peserta kemarin ya ini bukan
curhat kemarin yang ketimpa kan kemarin sudah terdapat namanya puasa walaupun enggak ini jangan lalu ngitungnya Syawal ya. Puasa bulan apa? Puasa bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan ini bulan apa? Bulan ininya Bulan April. enggak April Pak Yai. Mei Lebaran Pak Yai. Lebaran ya. Iya Pak Yai. Nah, itu yang Mei mungkin sebagian sudah, yang pokoknya yang rata-rata kalau sampai Juni itu ya mungkin 2. Kan bukan untuk kami, untuk kembali lagi bukan untuk siapa-siapa, untuk kemaslahatan kegiatan dan kita nikmatin bareng. Ya seperti ini, sedekah dari ibu-ibu, dari bapak-bapak yang bawa ini Pak Haji, makanan ini ya gotong royong gitu. Ya, itulah kenikmatannya. Ini sudah dilakukan 2 kali sama sini, kemarin di Anyar juga begitu. Nah ini hari ini yang masak itu apa urusannya Bu? Ikannya belum gede di bawah. Ada malam juga. Tenang Pak, 2 bulan lagi kita kesini. Ya pilih hari dan tanggal ya dari sekarang. Saya dan istri kayaknya siap meramaikan. Nah, ini saya mau tanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, kira-kira nanti insya Allah kalau segera kalau jadi kira-kira siap kesini lagi nggak? Siap. Insya Allah. Saya cuma deh. Jadi besok saya sudah mati untuk perbaiki jalan itu Pak. Dilebarin. Jalannya nggak turun begitu lagi. Jadi landai. Bagus itu bagus. Iya. Pas agak kesini diurus. Iya diurusin. Berasa punyanya ya ceper ya. Jadi Sengklek. Pak. Dilebarin. Jadi enak nanti turunnya landai udah normal. Begini ngancep. Iya. Bisa dimaklum ini. Jadi besok ada rapat di kelurahan, makanya saya diundang tadi. Iya, Abah Haji harus hadir. Iya. Jam berapa? Besok ya pagi kali jam 9, 10. Nanti kita karena nanti kita jam yang maksimal jam 10 kita Ya, sampai jam berapa aja nggak apa-apa. ya kalau memang ini, tapi ini insya Allah supaya menikmatin nanti di Danau Lido itu kan kalau pagi lebih ini sih. Gitu. Kita namanya jangan dilihat rehlah itu nggak ada nilai ibadahnya. Dalam kitab Roh itu saya pernah baca Al-Imam Al-Jauzi setiap pagi setelah mengajar beliau selalu meninggalkan rumah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Setelah mengajar beliau selalu nggak pernah di rumah. Di suatu ketika muridnya ngikutin, begitu ngikutin ternyata beliau menikmatin gemericiknya air sampai di situ ada ikannya. Lah ditanya, wahai Syekh, kok kenapa engkau habis ngajar selalu mendatangi? Ini makhluk Allah, ini ciptaan Allah. Air itu bagian daripada apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan kita melihat suasana air gemericik, tanaman hijau itu sehingga inspirasi otak dan tubuh kita jadi kendor lagi, nggak sepaneng apa? Itu makanya Imam Al-Jauzi menyarankan entah sebulan sekali, entah berapa bulan sekali kita itu harus dihibur untuk haknya salah satu anggota tubuh yang ada di kepala, di mata, di mana-mana. Supaya apa? Supaya hidup itu enggak jadi terlalu tertekan untuk kegiatan dunia. Gitu. Kalau hanya sibuk ngurusin sibuk,
Saya kira manusia selagi hidup pasti sibuk. Tapi kesibukan itu jangan dicari alasan seolah-olah akan membenarkan meninggalkan perjuangan. Kita di sini berjuang, jangan salah. Untuk apa? Untuk merapatkan barisan supaya kita itu jadi orang yang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, Pak Ustadz semua, ibu-ibu ustazah semua. Dengan kita melakukan demikian, nanti di rumah mengajak, marilah kita jangan sampai, karena tadi sudah ada video, sudah 52 juta pemilih siluman. Gimana ini? Kalau mereka diloloskan, ya Allah, maka dari itu, tapi ingat, sekuat-kuatnya manusia, sedolim-dolimnya manusia pada waktunya, kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nggak ridho, dia akan tumbang dan akan nungsok. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya siapa? Bagaimana di antara pemimpin kita 32 tahun berkuasa, pada waktunya turun nggak turun? Padahal secara akal nggak mungkin saat itu, tapi ada saja. Nah sekarang contohnya sudah mulai kelihatan. Kayak apa? Dikuyo-kuyonya kalau orang Jawa bilang, Pak Anies, dengan cara apapun mereka akan. Ini hanya Allah. Kemarin sebetulnya kalau tidak Denny Indrayana untuk tidak buka, barangkali ya bisa-bisa tertutup akan ditujuin, karena sudah dikomporin dulu istilahnya, nggak jadi. Nah ini tinggal satu, Demokrat ini apakah Muldoko ini akan disetujuin atau ditolak. Tapi semua itu masih 50-50. Kalau toh sampai ini juga bahaya. Tapi tatkala mereka ditolak, dan ada masih banyak, karena apa? Bukan fitnah, bukan omong doang, tapi pemimpin rezim yang sekarang sudah berani akan cawe-cawe. Bahasa cawe-cawe ikut campur, ikut campur, tapi sudah terlalu ikut campurnya jauh, bukan sekedar ikut campur. Karena apa? Takut memaksakan ini 5.000 atau 17.000 entah PNS, entah TNI Polri suruh pindah ke IKN yang baru. Jadi kenapa? Karena mereka punya boneka. Tapi semua itu wa makaru ingat itu ayat. Ayat itu pasti benarnya. Yang nggak benar otak kita saja yang mengartikannya yang melenceng. Tapi tatkala kita yakin ayat itu benar, insya Allah Allah akan ridho. Tapi tatkala kita terhadap ayat itu sudah ragu, itu kan bukan urusan saya, itu urusan orang-orang politik. Agama itu harus tahu politik. Karena kalau orang beragama, kalau soleh pribadi, makanya disinilah bedanya orang soleh sama orang muslim. Orang soleh itu untuk pribadi, pikir di masjid, di majelis-majelis, itu bagus. Tapi untuk pribadi, tapi belum muslim. Makanya Rasulullah SAW, ya, beliau itu kalau waktu masih soleh, waktu di Mekah, no problem. Kenapa? Karena beliau dijulukin Al-Amin. Karena masih soleh. Begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, baru mulai beliau muslim. Jadi beda orang yang muslim sama orang yang soleh. Kalau soleh semua bagus, baik, nggak akan ada orang ngomongnya yang bagus-bagus saja. Tapi kalau orang yang muslim, mulai orang yang punya kepentingan akan panas. Apakah kita mau ngambil soleh? Silakan. Mau ngambil muslim juga lebih mulia. Makanya di dalam surat An-Nisa, la yastawil qaiduna wal mujahid itu. Tidak akan sama orang yang duduk-duduk, orang yang kongko-kongko ngopi, ya. Sama orang yang berjuang.
Orang yang berjuang itu nggak ada yang nggak enak. Udah pasti minimal, makanya laumatalaim. Laumatalaim itu walaupun bagaimana diangkat, minimal orang berjuang itu diomongin, dicaci maki. Itu minimal, maksimalnya apa? Dibunuh. Nah, makanya para jamaah ini wawalam kemarin di Solo Pak Samidu beserta Amin Rais dan pengacara Gus Nur itu kemarin kumpul akan ada people power apa namanya, itu hak mereka. Tapi intinya kita jangan kalau ingin berjuang akan sesuai dengan apa. Yang penting kita berjuang dalam hal kebenaran, bukan berjuang asal berjuang tapi masih takut-takut untuk melakukan hal yang kebenaran. Itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Nanti tolong Ustaz Wali diterangkan gimana mekanismenya besok. Pak Haji Said kan besok mau mau rapat, mudah-mudahan kita doakan diberikan usulannya beliau nanti tadi jalan yang curam itu bisa landai sampai ke sini lebih dekat daripada lewat pasar Cikretak. Nah ini besok sebelum saya tutup, insya Allah besok kita pulangnya lewat sini aja kanan. Ketemunya nanti pasar Cikretak langsung menuju itu nggak perlu nanti mau dicor mulai dari sini Pak sama. Jadi masih banyak kita mudah-mudahan Allah SWT memberikan umur kepada kita, bisa silaturahim lagi ke sini dan bisa mengajak lebih banyak lagi ya bagi para anggota kita, karena saya yakin nanti setelah kita besok dari sini mungkin ada yang nanya atau mungkin ada lewat foto atau apa, ya silakan sampaikan sesuai dengan yang benar saja. Gak usah ditambah-tambahin, gak usah dikurang-kurangin, karena intinya kita itu bukan untuk pamer, tapi untuk kemaslahatan, untuk kebersamaan, perjuangan bersama sesuai dengan kemampuan kita. Gak mungkin kita sama berjuangan itu pasti sesuai dengan kita. Bersyukur malam ini bisa silaturahim, bisa ngopi bareng, bisa bercengkrama bareng, dan mudah-mudahan menikmati tempat ini. Apalagi sudah membaca Rotibul Hajat, insya Allah di sini akan dipentengin oleh Allah malaikatnya. Dan hajat Pak Haji Said insya Allah akan membangun bungalow yang sebentar lagi akan dibangun, itu akan targetnya akan bisa tercapai dan kita bisa. Itulah yang bisa kami sampaikan setelah keterangan Ustaz Wali, dan nanti kita musyawarah apa pertanyaan atau unek-unek apa, mumpung di sini kita pecahkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada guru kita, pimpinan kita Kiai Haji Hasan Bisri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini alhamdulillah kayaknya kita ke malam ini juga ada anggota-anggota muda nih, Masya Allah. Ada Ustadz Abi Arif Rahman, kemudian ada Ustadz Johan ya. Beliau kayaknya memang bidangnya sosial media nih. Jadi kalau Ustadz Abi berkenan bergabung bersama MUI Kecamatan Cipayung untuk kedepannya, seneng kita. Jadi nanti bisa mengelola kanal sosial media kita. Ada si laman FB-nya, cuma karena kesibukan nggak pernah saya aktifasi itu. Jadi kalau Ustadz Abi bisa FYP. apa tuh? TikTok. Oh, nanti Ustadz Abi dah. Dan juga ada Ustadz Johan, nanti mungkin juga bisa bantu juga di kesekretariatan, misalnya bikin surat-surat iuran, mungkin bisa bantu juga. Gimana Ustadz Johan? Insya Allah Ustaz. Iya, Insya Allah. Iya. Kemudian juga sebagai informasi nih buat Ustadz Abi, Ustadz Johan ya, nanti kita di Payung rutin silaturahmi, kegiatan kayak gini, guyup, saling, tapi gotong royong juga. Enaklah kekeluargaannya. Juga ada informasi ya, ada iuran tiap bulan sukarela
Minimal 100.000 sukarela. Gak apa-apa Ustaz, ini jalan-jalan. Iya, Masya Allah ya. Jadi siap ya bergabung ya? Yes. Ya, berarti kita nggak bisa masukin di grup ya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya teleponan sama Kiai. Kiai ada keinginan ingin menyenangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, mengajak ke MNC Lake Resort and Hotel. Itu nggak jauh dari sini. Pokoknya hotel idola, hotel MNC lah bisa dibilang begitu. Jadi di hotel MNC itu ada danau, wahananya itu ada danau, lalu ada jembatan katanya yang menghubungi dari hotel ke ada pulau di tengah-tengah danau. Jadi pulau apa? Viola namanya ya. Nah, terus ada jembatan yang cukup panjang, jadi nanti kita bisa foto-foto di situ. Pemandangannya juga kalau saya lihat dari YouTube, pemandangannya cukup bagus buat cuci mata ya, buat cuci mata. Ya, walaupun di Cipayung juga banyak yang hijau-hijau, tapi suasananya mungkin berbeda. Kemudian selain itu, Kiai juga hendak mengajak kita makan di restoran yang ada di Hotel Lido. Nah, saya sudah komunikasi. Kemudian saya tawarkan Kiai nanti mau yang makan yang kita pesen apa namanya, yang makan berapa baru kita hitung, atau mau yang prasmanan all you can eat semua bisa kita makan yang disediakan. Kiai bilang yang prasmanan memang udah sekalian aja all in, yang nanti kita anggota bebas mau makan apa aja yang ada. 1 porsi setengah masalahnya. Jadi dan memang biayanya agak lumayan. Saya udah sampaikan ke Kiai juga, kata Kiai nggak apa-apa, yang penting kita nyenengin anggota gitu. Urusan Kiai, urusan dana. Itu yang berpikirin. Jadi menurut saya besok pagi Kiai kita mungkin berangkat dari sini sekitar jam 9 masih nggak terlalu panas. Jadi kita bisa di sana foto-foto dulu, mungkin mau main-main dulu, mau nyebrang atau mau nyari-nyari wahana yang kita juga saya nggak tahu apa aja yang ada di sana. Cuman katanya sih bagus lihat dari komen-komen orang-orang yang ada di hotel itu. Lalu saya udah komunikasi nih dengan pengelola resto. Nah, Kiai ngajakin malam ini untuk survei ke sana Kiai ya? Udah malam. Jadi gimana? Kita besok pagi aja. Nggak usah disurvei, Mas. Di Google. Ini kan bisa disambungin. Ini Apa kan ada namanya? YouTube-nya. Ini Berarti ada malam. YouTube-nya. Jadi dibuka di sini aja di TV nanti. Nah, bukan masalah itu, pengen DP. Oh, maksudnya. Iya, persennya. Jadi nanti mungkin Pak Haji Ana malam ini bisa transfer 50% ya dari yang dianggarkan. Jadi nanti malam ini saya WA. Apakah mungkin bisa besok pagi dikasih uangnya sekalian? Ya mudah-mudahan aja bisa besok pagi sekalian. Dan nanti malam ini saya WA lagi staf yang mengelola di restoran Lido. Jadi mungkin begitu, besok jam 9 kita udah berangkat biar nggak terlalu panas. Ya walaupun jam 9 udah panas juga sebetulnya ya biasanya ya. Ya jam 9 Maksimal dari sini jam 10. Jam 10 udah maksimal. Adapun pagi-pagi kan ibu-ibu nanti untuk sarapan pagi. Ah iya benar. Itu nanti Berarti kan makanya Kan ada. kalau udah Ada. Jadi kita sarapan, habis itu maksimal jam 10 kita berangkat dari yang sini. makan siang kan tapi Tapi enak sih jam 9. Lari-lari dulu ya. iya Biar lama. Di sonanya biar lama jam 9 aja. Iya. Gitu kan tadi kita mungkin memang jam 11 itu terlalu cepat, jadi selesai sarapan. Yang jam 10 di sonanya. Iya. Jadi enak ini. Iya. Maksimal jam 10 ya. ya maksimal kan ya saya bicara maksimal juga. Iya. Nggak tahu kalau lewat belakang ini pasti apa enggak kalau ini kan bukan masuk ke sana. Di sana ada kopi yang sama, kopi yang Kesininya nggak apa-apa. jadi lewat biar nggak sulit walaupun jalannya kurang kurang bagus tapi nggak terlalu, yang penting bisa jalan dan tinggal di Sherlock aja dari sini kan bisa ke sana.
di charging. Jadi itu ya, jadi besok maksimal jam 10 kita akan ke area Resto Lido MNC Hotel ya, insya Allah. Nanti bisa buat foto-foto ya. Oke, mungkin begitu. Ya mungkin ada pertanyaan atau apa? Yang jadi saya minta, ya bukan sebetulnya bukan untuk saya, bukan dari kita untuk kita. Ya, karena apa? Infak ini kan sudah jelas, sudah komit sesuai dengan ini supaya kegiatan lancar gitu aja maksud saya. Kalau kita nggak peduli ya otomatis ini. Makanya semua akan ini apabila kita tidak mau ya sesuai dengan komitmen kita. Ya, itulah yang harapan saya. Ya, jadi prinsipnya sundukuna, juyubuna ya. Kas kita dari kantong kita masing-masing. Ini nggak tahu kita tidak pakai motor bisa masuk. Berapa no? Nah, bisa. Oh, sentimen. Bilangnya seorang sini gitu. Ya sudah jangan apa namanya. Ya, walaupun kalau di sana ya parkirnya barangkali ada khusus motor, tapi intinya bisa masuk kan gitu. Oh iya, untuk keperluan mesen pack, mesen buat besok, kira-kira yang besok ini bisa semua kan? Bisa. Insya Allah berarti bisa semua ya, nggak ada yang misalnya Ustaz Sobron mau pulang pagi-pagi, nggak ada. Nggak ada. Ikut kan? Kalau belum makan bisa. Pantang pulang sebelum makan. Berarti semua. Kira-kira nih ada berapa orang? Jadi saya enak abis ini ngomong sama staff restonya nih. Ini aja berhitung ya dari saya. Saya siap. Siap, Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 22. Di atas masih Di atas berapa? Harim 1, 23, 24. Masih ada enggak? Ini depan 2. Di depan 2. Depan 2. depan 2, 26, 26, Jual mas 27. Tadi udah 27, 27. 27 tambah 5, 27 tambah 5, 32. 32. Istri udah masuk. Istri yang main bang, Istri itu udah dihitung loh. 5 ya? Berarti Udah. udah berarti kurangin. Berarti 31. di luar 2 orang. Udah tadi udah. lebih 1. Udah buat ente. Bukan gitu, kita udah ke itu. Oh iya, 31 ya. 32. Tadi Ustaz Imat istrinya dihitung sama Ustaz Imat tadi udah tambah. Belum sana 5. Kalau 32 dari tambah 1 31. Ulang Zat. 3. Ulang Yang lagi. Ulang ya. Ibu yang ini supaya masuk dulu jadi berhitung. Masuk dulu. Karena lumayan nih. Lumayan satu packingnya. Jadinya berapa? Rahasia. Biar Ustaz yang nanggung ya. Yang dia yang mikirin. Ntar lagi makan dipikirin lagi. Enak singkongnya Pak. Enak singkong. Mau Pak? Singkong sehari ini ya udah Pak. Singkong sehari ini. Hari ini. Sehari ini. Sebentar ini pas nih sama teh tarik Joni. Cipte. Kalau bayinya Pak Sopron jangan dibuang. Iya. Ya namanya ini Kalau sahri kamu ini. pakai itu. Sahri ini. Dicampur sama ini, Mas. Singkong sahri ini. Sama teh tarik Joni. Jadi Ustaz Heri bisa jadi ya? Solo. Untuk Pak Kiai bisa. Dah. Ibu-ibu jadinya ada berapa? Ibu-ibu dulu udah berhitung dah. Totalnya main di kamar. Hah? 9. Ini kan dihitung ibu-ibu, dihitung anak sama ini jadi 11. Ah, apa 11? 11 ditambah 20.
23. 23. Kita laki-laki berapa? Masih ibu-ibu 23. Diulang lagi. Ulang aja, Ustaz. Ibu-ibu 11 ya. 11 ya. Oke, sekarang laki-laki. Kiai 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di luar, depan. 19. 18, 19. 19 tambah 11. Coba yang di luar suruh. 18 sama beliau. 18 berapa orang? 2. Sebenarnya enggak itu sih. 20. Berapa mobil kita? Di atas ada budaya. Bisa mobil kan ada di sini. 18 tambah 2. Berarti ada 2. Di atas ada budaya cuma segini. Di sini berapa tadi? Udah Iya. Dihitung mobil aja, dihitung mobil aja. Oke, laki-laki ya. Saya orang yang lagi itu deh bismillah. Ya, masuk aja di luar gitu. Mobil. Pimpinan mobil. Oke. Itu udah termasuk budaya. Pimpinan mobilnya Ustaz Heri. Berapa orang? 2, 3, 4, 5. Pimpinan mobil aja. 9. Ustaz, 4. saya. 2, 11. Ustaz, saya, ibu, sama anak 5 dong. 5 sama anak. Ya. Anda Ustaz 5 terus. 10. 10. Saya 2 yang makan. Ya, 10, 12. Terus Mbak Yana. Isinya 2 tapi. 12 tambah 4, 16. Tatmaja 3. Tatmaja 3. 19. 23. 23 ya. Tambah ini 3. 26. 26. Sekarang antum 3. 29. ada lagi nggak mobil? Motor. Nah, sekarang motor. Motor 2 orang. 31. Iya pas. Bener kan? Pas bener. 31 ya. Dah. Jadi Anda ordernya 31 ya. Mungkin begitu. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda resminya. Setelah ini mau istirahat silakan, mau karaokean silakan, mau nyari belut di sawah juga boleh. Mungkin yang pengen mengenal masa kecil, iya. Mau ngoret ya. Murah kan. Insya Allah kita tutup dulu acara kita pada malam hari ini secara resmi dengan doa penutup. Tadi udah ada perwakilan dari Setu, dari Cipayung, udah sekarang dari Pondok Ranggot yang akan mimpin doa penutup pada Ustadz Maja. Kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya maqdamah sallim ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina rasulil ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillah fi ni'amah wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mulki wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu likal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aqsim lana khasyatika ma takhulu bi bainana wa bain masyatik wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma nuhawwinu bihi alaina wa sa'ibat dunya wa mati'na bi asmana wa absarina wa quwwatina ahyaitana wa ja'al warzana minna wa ja'al sarana ala man zalama wa sunna ala man hadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.